امپورٹڈ اور کرپٹ وفاقی حکومت کے خلاف موجودہ ہوشربا مہنگائی اور بجلی بلوں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام کو ہزاروں روپے ناجائز بل بھیج کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور عوام کو خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں فخر ٹاؤن دیپال پور لاہور ملتان شاہراہ روڈ تا اوکاڑا زیر سرپرستی چودھری اورنگزیب جٹ سرا امیدوار حلقہ NA 137 زیر قیادت چودھری جاوید جٹ سرا مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف نبیل احمد کیانی رہنما تحریک انصاف تاریخی ریلی نکالی جائے گی۔ اس موقع پر مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری جاوید جٹ سرا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے میری اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ رپورٹ عبدالعزیز محمودی، بیورو چیف اوکاڑا پاک پنجاب نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ ہولڈر NA 137 چودھری اورنگزیب جٹ سرا کی قیادت میں آج 26 ستمبر کو انشاءاللہ اوکاڑا کے لیے مہنگائی کے خلاف اس ہوشربا مہنگائی کے خلاف ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں، جس کا مقصد بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ اور گھی آٹا اور دالوں کا ریٹ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ غریب آدمی آٹا دال چاول کے درمیان ہی پس کر رہ چکا ہے، اس کو اپنے اور کوئی کسی قسم کا ہوش نہیں ہے، اپنا کسی اور زندگی گزارنے کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آٹا دال اور بجلی کے بلوں سے نکلے گا تو پھر ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ اس مہنگائی میں یہ حال کر دیا ہے کہ 14,000 روپے بجلی کے بل کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کے گلے پر چھریاں چلا رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر آج ہم لوگ متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف، اس نائب حکومت کے خلاف نہیں نکلیں گے تو آپ یقین کریں کہ آنے والے دن ہمارے مزید اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس لیے تمام دوستوں سے آج اپیل کرتے ہیں کہ آج اوکاڑا کے لیے چودھری اورنگزیب صاحب کی قیادت میں ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں اور اس میں تمام شامل ہو کر اس مہنگائی کے خلاف اور اس بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف اور اس آٹا دال چینی کے ریٹوں کے خلاف آج ہم متحد ہو کر نکلیں گے تو کل یہ چیزیں ہماری پہنچ میں آئیں گی، ورنہ ہم جو دور آ رہا ہے ہم مٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ عثمان شوکت صاحب کو وزیر اعلیٰ شکایت سیل لاہور کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا، ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ مختلف پارٹی رہنماؤں نے ان کو دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ عثمان شوکت صاحب کا شمار پارٹی کے محنتی اور مخلص ورکروں میں ہوتا ہے، جن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ عثمان شوکت نے کہا کہ میں اپنی قائد چیئرمین عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا۔ تحریک ینگ یوتھ فورس اور سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی عثمان شوکت صاحب کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھاراوالا سے، جہاں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں مرحوم اسسٹنٹ پروفیسر شاہد پرویز کی یاد میں اور ادارے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروقار تقریب میں محکمہ تعلیم کے حاضر سروس و ریٹائرڈ اساتذہ، پروفیسرز اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب میں مرحوم اسسٹنٹ پروفیسر شاہد پرویز کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ شعبہ تعلیم کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کے بیٹے کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ رپورٹ محمد شفیق جویاں خوشاب، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر 16ویں ماہانہ تقریری مقابلوں کے پروگرام میں حصہ لینے والے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کے اعزاز میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد جامعہ اسلامیہ مہریہ شہزاد ٹاؤن جوہر آباد میں کیا گیا۔ سعودی عرب جوہر آباد گروپ کے ممبران نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ نقابت کے فرائض قاری حسن عباس بندیالوی نے انجام دیے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری محمد سبتین نے حاصل کی۔ قاری محمد ریاض گلڑوی نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ پروفیسر محمد عامر منیر اور صاحبزادہ حامد رضا چشتی نے عقیدت ختم نبوت کے موضوع پر خصوصی خطاب کیا۔ اس تقریری مقابلوں میں متعدد بچوں نے حصہ لیا۔ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچوں احمد رضا اور محمد فخر کو 5,000 5,000 نقد بیمہ ٹرافی، سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچوں حافظ محمد عمر فاروق اور
हाशिर अली को 3,000 रुपये बीमा ट्रॉफी और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चों हसन अमीर और अरीशा को 2,000 रुपये बीमा ट्रॉफी इनामात तक दिए गए। दीगर हिस्सा लेने वाले बच्चों के ज़ौक़ व शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें ट्रॉफियाँ दी गईं। सऊदी अरब जोहराबाद ग्रुप के मेंबरान ने तकरीब में बताया कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के माबैन तकरीरी मुकाबलों के इनेकाद का मकसद नस्ल नौ को ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा ख़त्म नबूवत की आगाही देना और खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उनके दिलों में रोशन करना है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जोहराबाद ग्रुप के मेंबरान इस मिशन को माहाना बुनियाद पर जारी व सारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लैया मलिक सैफुल्ला दुमर से। इंतहाई अफसोसनाक खबर, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला निज़ामी और उनकी अहलिया को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। तफसील के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब कोट सुल्तान लैया अब्दुल्ला निज़ामी और उनकी अहलिया को कत्ल कर दिया। अब्दुल्ला निज़ामी और उनकी अहलिया मुजफ्फरगढ़ से लैया आते हुए पठान होटल थाना सनानवे के हुदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोट सुल्तान नामवर कलमकार एक जदीद सहाफ़ी से महरूम हो गया। अब रुख करते हैं लालिया का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 93 में सियासी हलचल। लालिया शहर से मुखालिफ ग्रुप को जोरदार झटका। साबका तहसील नाइब नाजिम डॉक्टर शाहिद हामिद ने अपने रफ़का के हमरा इंशाअल्लाह MNA मलिक गुलाम अब्बास नसवाना एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल और MPA मेहर तैमूर अमजद लाली मावून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए हाजी मेहर अमजद अली लाली ग्रुप नसवाना ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मलिक लियाकत अली नसवाना एडवोकेट, सैयद मोहसिन शाह एडवोकेट और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। हमारा मंशूर, हुकूमत ने ये आवाम की खिदमत करना है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लैया मलिक सैफुल्ला दुमर से। पश्तून कल्चर व रज़मी मुबारक शाह दुनिया भर की तरह चौक आज़म में भी पश्तून कल्चर डे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। चौक आज़म में आबाद पश्तून कौम अपनी रिवायती कल्चर डे मनाते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न की खुशी, रिवायती रुक्स और सरों पर पगड़ियाँ बांधकर अमन का पैगाम दिया है। इसी मौके पर मलिक सैफुल्ला दुमर, गुलाम मोहम्मद दुर्रानी, नाजुक खान, उमर खान, सुलेमान खैल, शेरो खान, सुलेमान खान, नेमत खान, गौरी, अब्दुल्ला मसूद, नुमान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पश्तून कौम पुरअमन कौम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ख्र है कि पश्तों में आप भी खासियत मौजूद है। पश्तून का पहचान सुर्ख सफ़ेद चेहरा और मेहमान नवाजी से होता है। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से मुल्तान गार्डन में एक बार फिर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुआ। तकरीब में पश्तों की बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी मौके पर चीफ ऑफ लाशार सरदार रमज़ान खान लाशारी, जहांगीर खान लाशारी ने तमाम पश्तून भाइयों के साथ रिवायती रुक्स किया और मुबारकबाद दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 71 शुमाली सरगोधा की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात, जिनमें लाला असलम खान अलमारूफ अच्छू खान, मलिक असगर खान आवान, मलिक तारिक जखोर, मिर्ज़ा जावेद जराल, चौधरी मोहसिन अली ने शाहीनों के शहर सरगोधा की शान फ़ख्र, सरगोधा की जानी पहचानी शख्सियत, साबका नाजिम PTI रहनुमा चौधरी शफीक अहमद सिंधु नौ मुंतखब चेयरमैन PHA मुंतखब होने पर और उनके ऑफिस में फूलों के हार पहनाए मिठाई देने गए। इस मौके पर चेयरमैन PHA चौधरी शफीक अहमद सिंधु ने आने वाले मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे दरवाजे सरगोधा की आवाम के लिए खुले हैं। उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सरगोधा को 4 चांद लगा देंगे। हर तरफ दरख्तों, फूलों और पार्कों का जाल बिछा देंगे। सरगोधा को आलूदगी से पाक खूबसूरत माहौल मुहैया करके दम लेंगे। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। अब रुक करते हैं ओकाड़ा का, जहां से हमें रिपोर्ट की है हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल अजीज महमूदी ने। लेस्को वापडा अर्बन सब डिवीजन दीपालपुर के सालाना इंतखाबात में मारूफ समाजी शख्सियत गुलाम हुसैन भट्टी मीटर इंस्पेक्टर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। उनकी कामयाबी पर उनके वोटर्स का जोश और वलवला, ढोल की थाप पर भंगड़े और खुशी का समा। इलाके की मारूफ शख्सियात, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़।
खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। चिश्तियां प्लॉट के तनाज़े पर कब्जा ग्रुप की मुबैना धमकियों से दिल का मरीज जान की बाजी हार गया। मुहाजिर कॉलोनी का रिहायशी अब्दुल मालिक के प्लॉट पर मुखालफिन ने कब्जा कर रखा है। मुतालिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। चिश्तियां गुज़िश्ता रोज़ प्लॉट के तनाज़े पर मुल्जिमान के तशद्दुद से मकतूल अब्दुल मालिक दम तोड़ गया। बुरसा की नाश उठाकर ख़त्म नबूवत चौक पहुंचकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ नारेबाजी की। थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस मौके पर पहुंच गई। बुरसा का कहना है कि कब्जा ग्रुप की मुबैना धमकियों से दिल का मरीज जान की बाजी हार गया। मुहाजिर कॉलोनी के रिहायशी अब्दुल मालिक के प्लॉट पर मुखालफिन ने कब्जा कर रखा है। कब्जा ग्रुप मुसलसल संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे और मुखालफिन थाने में झूठी दरखास्तें देकर हिरासा कर रहे थे। कब्जा ग्रुप की मुबैना धमकियों से दिल का मरीज जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूल अब्दुल मालिक के मुबैना कत्ल के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल अब्दुल मालिक के बेटे अवैस हैदर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूल के कत्ल में ज़हूर मुस्तफ़ा भट्ट, अम्बरीन बीबी और आमना बीबी को नामज़द किया गया है। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया। तहसील साहिवाल THQ हॉस्पिटल में ड्यूटी रोस्टर तब्दील होने और डोर बॉय की ड्यूटी तब्दील होने पर THQ अस्पताल की गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैबुन्निसा का OPD करने से इनकार। खवातीन मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक अवामी शिकायत पर इंचार्ज MS डॉक्टर राना शाहिद हसन ने THQ में तैनात गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैबुन्निसा के दरवाजे पर ड्यूटी देने वाले डोर बॉय का ड्यूटी रोस्टर बदलकर नाइट ड्यूटी लगा दी, जिस पर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी और OPD से इनकार कर दिया, जिससे खवातीन मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर सुबह देर से ड्यूटी पर आती और कबल अस वक्त छुट्टी करके चली जाती है, जबकि C-सेक्शन और डिलीवरी केसेस निजी अस्पताल रेफर कर देती हैं। जब मीडिया ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोधा।